Good morning, students. In previous lecture, we have seen magnetic field due to a current in a solenoid. Means what is a solenoid? When a copper wire with a resistive coating is wound in a chain of loops, means like a spring, it is called a solenoid. Or another definition, a coil of many turns of insulated copper wire wrapped in the shape of cylinder is called a solenoid. The magnetic field lines means magnetic lines of force due to a current carrying solenoid are similar to those of a bar magnet. One face of the coil acts as the south pole and the other face as the north pole. Then we have seen force acting on current carrying conductor in a magnetic field. We learn experiments about this and Fleming's left hand rule. According to this rule, the left hand thumbs, index finger and the middle finger are stretched so as to be perpendicular to each other. If the index finger is in the direction of the magnetic field and the middle finger points in the direction of the current, then the direction of the thumb is the direction of the force on the conductor. Then we have seen electric motor. It contains only first point we complete it, a device which converts electric energy into mechanical energy is called an electric motor. Then its principle. Electric motor works on the principle that the current carrying conductor placed in a magnetic field experiences a force. त्यावर काय करतं? बल प्रयुक्त करतं. परपेंडिक्युलर म्हणजे लंब असेल तर. आता यामध्ये आपण पहिल्यांदा त्याचं कन्स्ट्रक्शन रचना बघणार आहे. त्यानंतर वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर. फर्स्ट कन्स्ट्रक्शन. इलेक्ट्रिक मोटरची रचना बघा या पद्धतीनं असते. आपल्या घरामध्ये जी पाणी आपण टाकीमध्ये वरच्या म्हणजे लिफ्ट करण्यासाठी जे पंप वापरतो, इलेक्ट्रिक मोटर म्हणतो, पंप म्हणतो, ती ही इलेक्ट्रिक मोटर म्हणजे विद्युत चलित्र. कन्स्ट्रक्शन, त्याची रचना बघा कशी. त्याच्यामध्ये बघा पहिल्यांदा आर्मेचर कॉईल आहेत. A large number of turns of insulated copper wire wound on iron core in a rectangular shape forms an armature coil. ती कोणती दाखवलेली आहे बघा, ABCD ही दाखवलेली आहे फिगरमध्ये बघा. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इन्सुलेटेड कॉपर वायर wound on iron core. Then strong magnet. स्ट्रॉंग मॅग्नेट दोन बघा पीसेस दिलेले आहेत, दोन पोल्स दाखवलेले आहेत आपल्याला या ठिकाणी. द आर्मेचर कॉईल इज प्लेस इन बिटवीन टू पोल पीसेस N and S of a strong magnet. This provides a strong magnetic field. जास्त चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी स्ट्रॉंग मॅग्नेट शक्तिशाली चुंबक इथं दिलेला आहे बघा. तो N आणि S या अक्षरांनी दाखवतो. N मीन्स नॉर्थ अँड S मीन्स साऊथ. N नॉर्थ उत्तर आणि S म्हणजे साऊथ दक्षिण. नेक्स्ट स्प्लिट रिंग कम्युटेटर, अर्धवर्तुळाकार परिवर्तक. इट कन्सिस्ट ऑफ टू हाल्व्स. हाल्व्स म्हणजे दोन भाग.
दोन असे त्यांनी भाग केलेले आहेत. R1 and R2 of a metallic ring. The ends of the armature coil are connected to these rings. Commutator reverses the direction of current in the armature coil. आर्मेचर कॉइलमधील विद्युतधारेची दिशा ही बदलते यामुळं. नेक्स्ट कंपोनंट ब्रशेस. ब्रश. Two carbon brushes B1 and B2 are used to press the commutator. कम्युटेटर प्रेस करण्यासाठी यूज केला जातो. And next component battery. The battery supplies the current to the armature coil. आता मी जे पॉईंट सांगितलेले आहेत ते प्रत्येक आकृतीच्या भागाची मी माहिती तुम्हाला सांगितलेली आहे. पुस्तकामध्ये एवढी डिटेल दिलेली नाही, पण मी तुम्हाला माहिती असल्यामुळं सांगितलेले आहे. नेक्स्ट वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटार. आता याचं कार्य कसं चालतं ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. बघा, when the current is passed through the coil ABCD, arms AB and CD experiences force. ज्यावेळी करंट पास होतो या कॉइलमधून ABCD मधून, त्यावेळी जे चौकटाई फ्रेम आहे, रेक्टँग्युलर शेपमधली जी फ्रेम आहे, याच्यावर काय होतं, फोर्स अप्लाय केला जातो. According to Fleming's left-hand rule, the force experienced by arm AB is in the downward direction and arm CD is in the upward direction. ते कसं फोर्स अप्लाय केलं जातं, AB मूव डाऊनवर्ड, AB खालच्या दिशेने ढकलला जातो आणि CD वरच्या दिशेने. Both these forces are equal and opposite, and this force rotates the coil in a clockwise direction until the coil is vertical. जोपर्यंत कॉईल उभी आहे तोपर्यंत ती काय होते, क्लॉकवाईज दिशेनं फिरायला लागते. At this position, the contact between commutator and brushes break, so the supply to the coil is cut off. Thus no force acts on the coil, but the coil does not काय होईल सांगा त्या ठिकाणी, सप्लाय जरी कट झाला तरी ती कॉईल रोटेटच होत राहते बिकॉज ऑफ इनर्शिया. बट द कॉईल डज नॉट स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया. जडत्व म्हणजे सतत जडत्वाच्या गुणधर्मानुसार ती काय होते, फिरायलाच लागते. इट गोज ऑन रोटेटिंग अंटिल द कम्युटेटर अगेन कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ द ब्रशेस B1 and B2. Again the current starts passing through coil and the arm AB rotates through 90 degree, 180 degree, 270 degree and 360 degree, means one circle complete it. अशा पद्धतीने एक रोटेशन ते पूर्ण करते. Now the force acting on arm AB is downward and CD is upward. रोटेशन कंप्लीट झाल्यानंतर काय होतं बघा, AB डाऊनवर्ड होतो, पुन्हा CD अपवर्ड होतो. अगेन दिस फोर्स मूव्स द कॉईल इन क्लॉकवाइज डिरेक्शन and thus the coil rotates with the help of electric energy. The coil of DC motor continues to rotate in the same direction. अशा पद्धतीनं काय होत राहतं, ते कॉईल रोटेट होत राहते. Thus the current in the loop is reversed after each half rotation and the loop and the axle continue to rotate in the anti-clockwise direction. अशा पद्धतीनं तो फिरत राहतो. लक्षात आलं. आता कमर्शियल मोटर्स रन ऑन द सेम प्रिन्सिपल but practical changes are made in their construction. Then uses of DC motors. DC डायरेक्ट करंट. आता याचे उपयोग कुठे कुठे होतात त्याची आपण माहिती घेऊया. बघा, these motors are used in domestic appliances like mixers. आपल्या ज्या घरगुती उपकरण आहेत याच्यामध्ये याचा उपयोग केला जातो. मिक्सर्स, ब्लेंडर्स, रेफ्रिजरेटर्स.
रेफ्रिजरेटर्स. त्याच्यानंतर बघा वॉशिंग मशीन्स. Then these motors are used in electric fans, hair dryers, record player, tape recorders and blowers. Blowers म्हणजे भाता, सतत हवा येण्यासाठी जो लोहाराकडे असतो नाही बघा तो भाता. These motors are used in electric cars, rolling mills, electric cranes and electric lifts and electric ट्रेन्स. म्हणजे याच्यामध्ये मॅग्नेटिक लेव्हिएशन ट्रेन्स डू नॉट रन ऑन रेल्स बट फ्लोट अबाव देम. A current passes through the electromagnets in the track and on the train. The magnetism produced lifts the train upward. जे आता बुलेट ट्रेन आपण म्हणतो ना इलेक्ट्रिकल ट्रेन ती याच्यावरच चालते. हा मॅग्नेटिझमचाच यूज आपल्याला या ठिकाणी समजतो. त्याला इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स म्हणतात. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इन द ट्रॅक. देन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन. याच्यामध्ये बघा वेन अ करंट कॅरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन अ मॅग्नेटिक फील्ड such that the direction of current is perpendicular to the magnetic field, it experiences a force. But if a conductor is moving inside a magnetic field or magnetic field is changing around a fixed conductor, electric current is generated. And this was first studied by Michael Faraday. म्हणजे जर करंट फ्लोईंग कंडक्टरमध्ये जर परपेंडिक्युलर मॅग्नेटिक फील्ड असेल आणि जर त्याच्यामध्ये जर मॅग्नेटिक फील्ड असताना इलेक्ट्रिक कंडक्टर जर रोटेट होत असेल तर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी काय होते, डेव्हलप होते. हे याच्यावरून आपल्याला समजतं. बघा जर विद्युत वाहक चुंबकीय क्षेत्रात जर त्यामध्ये बघा एखादा विद्युत वाहक जर चुंबकीय क्षेत्रात जर ठेवला असता त्यातून जाणाऱ्या विद्युतधारेची दिशा ही चुंबकीय क्षेत्राच्या दिशेला लंब असते तर त्या विद्युत वाहकावर बल कार्यरत होते आणि त्यामुळे विद्युत वाहकाची हालचाल घडून येते. परंतु जर असे झाले की एखादा विद्युत वाहक चुंबकीय क्षेत्रात हलत आहे किंवा स्थिर विद्युत वाहक भोवतीचे चुंबकीय क्षेत्र जर बदलत असेल तर त्याच्यामध्ये काय होते, त्या विद्युत वाहकात विद्युतधारा निर्माण होते. काहीतरी रोटेट व्हायला पाहिजे, एकतर मॅग्नेट किंवा ही रेक्टँग्युलर फ्रेम. मॅग्नेटिक फील्डमध्ये जर मॅग्नेट जर रोटेट झाला किंवा रेक्टँग्युलर जर फ्रेम रोटेट झाली तर त्या करंट कॅरिंग कंडक्टरमध्ये काय होते, इलेक्ट्रिसिटी डेव्हलप होते आणि ती कंडक्ट केली जाते. हे कोणी सांगितलं तर इन 1831 मायकेल फॅरेडे showed that an electric current can be produced in a conductor with the help of a moving magnet. हलत्या चुंबकाच्या साहाय्याने विद्युत वाहकात विद्युतधारा निर्माण करता येते. हे 1831 मध्ये मायकेल फॅरेडे यांनी प्रयोगांती सिद्ध केलेलं आहे. देन गॅल्व्हनोमीटर. आता प्रश्न असा असतो गॅल्व्हनोमीटर कशासाठी यूज करतात. आता हा सेन्सिटिव्ह डिव्हाइस आहे टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट. गॅल्व्हनोमीटर इज अ सेन्सिटिव्ह डिव्हाइस used to detect the presence of current in the circuit as well as to determine the direction of the current in the circuit. विद्युत वाहकाची दिशा शोधण्यासाठी म्हणजे विद्युत वहनाची दिशा शोधणे आणि विद्युतधारा आहे की नाही हे डिटेक्ट करण्यासाठी गॅल्व्हनोमीटर यूज केलेला असतो. आता याच्यामध्ये पॉइंटर असतो. इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिन्सिपल ॲज दॅट इन एन इलेक्ट्रिक मोटर. Here is a coil. Here is a coil suspended between the pole pieces of magnet and a pointer is connected to the coil. As the coil rotates, when a current is passed through it, the pointer also rotates
and the rotation of the coil and hence the deflection of the coil is proportional to the current, and the pointer deflects on the both sides of the central zero mark depends on the direction of the current, depending on the direction of the current. So a short experiment फॉर यू, एक यासाठी छोटासा एक प्रयोग दिलेला आहे बघा. याच्यामध्ये गॅल्व्हॅनोमीटर पण यूज केलेला आहे. एक करंट कॅरिंग वायर आपल्याला दिलेली आहे बघा. एक सर्किट कंप्लीट केलेलं आहे आणि इफ द वायर इज केप्ट मुव्हिंग फ्रॉम ए टू बी द पॉइंटर ऑफ द गॅल्व्हॅनोमीटर गेट डिफ्लेक्टेड. आणि या वायरच्या तिथे वायरच्या खाली एक काय केलेलं आहे, मॅग्नेट ठेवलेलं आहे. प्लेस अ मॅग्नेट, बार मॅग्नेट आहे बघा. आणि त्या बार मॅग्नेटमुळं काय होतं, या तारेमध्ये काय होतं, इलेक्ट्रिसिटी डेव्हलप होते, विद्युतधारा निर्माण होते. आणि चुंबक पट्टीच्या उत्तर किंवा दक्षिण ध्रुव त्या तारेखाली जरी असेल तर तार अशी हलती ठेवली तर गॅल्व्हॅनोमीटरचा काटा विचलित झालेला दिसतो बघा. इफ द वायर इज केप्ट मूव्हिंग फ्रॉम ए बी द पॉइंटर ऑफ द गॅल्व्हॅनोमीटर गेट्स डिफ्लेक्टेड अँड दिस इज कॉल्ड फॅराडेज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. यालाच काय म्हणायचं, हेच फॅराडेचे विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन. आता स्थिर जर ठेवली तर गॅल्व्हॅनोमीटरचा काटा काय होईल, डिफ्लेक्ट होईल, नाही होणार बघा. मूव्ह द मॅग्नेट विथ द वायर फिक्स. नाव मूव्ह द मॅग्नेट विथ द वायर फिक्स. द गॅल्व्हॅनोमीटर पॉइंटर स्टील गेट्स डिफ्लेक्टेड. आता तार स्थिर ठेवून चुंबक हलवून बघा, गॅल्व्हॅनोमीटरचा काटा आताही विचलित होतो. तो काय होणार, डिफ्लेक्ट होणार. आणि वायर फिक्स केली, मॅग्नेट फिक्स झाला तर तो फिक्स होईल. लक्षात येते. पण जर तो व्हेरिएबल असेल, जर दोन्ही मुव्हेबल असतील मॅग्नेट किंवा वायर, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला डिफ्लेक्शन दिसणार आहे गॅल्व्हॅनोमीटरमध्ये. लक्षात येते. द गॅल्व्हॅनोमीटर पॉइंटर स्टील गेट्स डिफ्लेक्टेड. द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, असाच एक प्रयोग आपल्याला दिलेला आहे बघा. when the current in the solenoid coil is switch on or off. कुंतलातून विद्युतधारा प्रवाहित अथवा खंडित केल्यास, कुंतलातून विद्युतधारा प्रवाहित होत असताना कुंडल कुंतलाच्या अक्षाला लंब रेषेत हलवल्यास काय होईल बघा, दाखवलेलं आहे आपल्याला या ठिकाणी. when a current is passing through the solenoid coil and the coil is displaced laterally with the respect the coil. काय होईल बघा, इफ वी ओपन, बघा या एक्सपेरिमेंटमध्ये, इन दिस एक्सपेरिमेंट, इफ वी ओपन द प्लग की अँड मेक द करंट झिरो इन द कॉईल, द पॉइंटर ऑफ द गॅल्व्हॅनोमीटर डिफ्लेक्ट्स टू अ साइड अँड क्विकली कम्स बॅक टू झिरो. जर ती कॉईल त्या गॅल्व्हॅनोमीटरपासून जर दूर नेली तर डिफ्लेक्शन आपल्याला कमी कमी होताना दिसतं, पण ती पुन्हा जवळ आणली की डिफ्लेक्शन वाढणार आहे. काटा एका बाजूला झटकन विचलित होऊन तो काय होतो, पुन्हा शून्याकडे येतो. जर ते परिपथ किंवा कुंडलाचं परिपथ जर बाजूला नेलं जवळ आणलं तर, आणि कुंतलातील विद्युतधारा पुन्हा सुरू केल्यास गॅल्व्हॅनोमीटरचा काटा दुसऱ्या बाजूला झटकन विचलित होऊन पुन्हा काय होतो, शून्यावर होतं. इफ द करंट इन द कॉईल इज स्टार्टेड अगेन, the pointer again deflects to the other side and then returns quickly to zero. Now when the electric current is flowing through the solenoid coil and the solenoid coil is displaced with respect to the coil, the current is still produced in the coil. आणि जर विद्युतधारा वाहत असताना कुंडल म्हणजेच ते कॉईल कुंतलाच्या अक्षाला जर लंब रेषेत असेल आणि तसेच अक्षावर कुंतलापासून जवळ व दूर हलवलं तर गॅल्व्हॅनोमीटरचा काटा काय होतो, विचलित होतो. म्हणजेच कुंडलात विद्युतधारा निर्माण होते.
आता यामध्ये बघा, in figure 14.16c on page number 58, even if the solenoid coil is kept stationary, a change in current in the solenoid coil produces a current in the coil. If the solenoid coil is moved towards or away from the coil, we see a deflection in the galvanometer. कुंतल स्थिर ठेवून कुंतलातील विद्युतधारेत जर बदल केला तरी कुंडलात विद्युतधारा काय होते, निर्माण होते. तसेच जितक्यात जलद कुंतल कुंडलापासून जर बाजूला नेलं तर तितकंच काट्यामध्ये त्या गॅल्व्हॅनोमीटरच्या काट्याचे काय होतं, विचलन होतं. बघा, द फास्टर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सोलेनॉइड, larger is the deflection of the galvanometer pointer. If the current in the solenoid coil is changed, a current is produced in the coil, or if the solenoid coil is moved towards the coil, then also a current is produced in the coil. अशा पद्धतीनं जरी कोणताही घटक या दोन्हीपैकी गॅल्व्हॅनोमीटर और बॅटरी कॉईल और सोलेनॉइड कॉईल कोणतेही जर मूव्ह केलं तरी आपल्याला डिफ्लेक्शन हे गॅल्व्हॅनोमीटरमध्ये मिळतंच. कारण का, मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होतं आहे. जवळ जर आलं तर दोन्ही जर कॉईल एकत्र आल्या तर काय होईल, मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉंग असेल, त्यामुळे त्यामध्ये डिफ्लेक्शन जास्त मिळेल. पण जर दूरवर गेलं तर डिफ्लेक्शन या गॅल्व्हॅनोमीटरमध्ये कमी मिळतं. सो क्वेश्चन फॉर यू, एक्झरसाइज. Explain the construction and working of an electric motor. Explain the construction and working of an electric motor. Draw a neat diagram and label it. Draw a neat diagram and label it. Next question, state the uses or applications, म्हणजे उपयोग. State the uses or application of an electric motor. And third question, what is a galvanometer? What is a galvanometer? Use for, question mark. And fourth question, what is electromagnetic induction? What is electromagnetic induction? विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन म्हणजे काय? Who discovered it? What is electromagnetic induction? Question mark. Who discovered it? हे कोणी शोधलं? Question mark. Thank you.